प्रोग्राम का सहोता शो च एक बार फिर तुहाडा सब का निघा स्वागत आ। गलबात करांगे कैनेडा दे विच इस वेले दो विचारधारावां का टकराव हुंदा नज़र आ रहा। एक बहुत गिणती है जिहड़ी कि कहती है कि सरकार जो करती है सही कर रही है, करोना वैक्सीन सब नूं लवाउणा चाहीदा, ये जो पाबंदियां लगियां साडे भले लई लगियां होईयां। दूजे पासे एक घट गिणती है वो कहती है भी नहीं, ये मनुखी अधिकारां दे उत्ते डाका आ, आज़ादी का घाण किया जा रहा, जिहड़े लोग नहीं टीके लवाने चाहते उन्होंने धक्का किया जा रहा। इस संबंधी एक पहला ट्रक्कर रैली की गल की गई, और ट्रक्कर रैली मुड़ के आज़ादी काफला बन गई। आज़ादी काफले विचों लोग जिहड़े मुड़ आए तो हुण कुछ सैकड़े लोग जिहड़े ऑटवा कनेडा की राजधानी दे विच पक्के तौर पर डेरे ला के बह गए आ। पक्के तौर पर डेरे लाउण की गल इत्थों भी सिद्ध हो रही है कि उत्थे पक्के घर बनाए जाण लगे आ। बकायदा लंबर लिया के उत्थे शैड्स जिहड़ियां तैयार कर लईआं गईआं, डीजल ते प्रोपेन लिया के जमा की जा रही है ताकि खाना बनाने वास्ते या हीट का प्रबंध किया जा सके। उन्होंने उठाने के वास्ते सरकार वालों कोशिश जारी है, नरमाई वरती जा रही है। ऑटवा पुलिस जी हले तक यही कह रही है कि अपने आप चले जान। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सवाल किया गया कि तुसीं इन्हां नूं हटाउण दे वास्ते की फौज की वरतों करोगे, तो उत्थे उन्होंने जवाब दिता कि इहो जिहा कोई भी विचार साडे मन विच नहीं आया। हुण जिथे इन्हां नूं नरमी दे नाल कहा जा रहा कि तुसीं इत्थों मूव हो जाओ, नहीं हो रहे, तो हुण वो लोग ऑटवा दे विच जिहड़े कि इन्हां दी इस कार्रवाई तो परेशान हो रहे हैं, जिन्हां दा रोज़ाना का जिहड़ा जीवन है वो प्रभावित हो रहा, वो इन्हां दा विरोध करन लगे आ। कुछ ऑटवा वासी जिहड़े इकट्ठे होकर उन्होंने ट्रक रोके आ, इन्हां नूं चले जाण दे वास्ते कहा। हुण इह जिहड़ा भवारा आ पूरे मुल्क विच फैल रहा, पर इलाके दे विच भी एक अजिही ही रैली का आयोजन किया जा रहा। ये रैली जिहड़ी लैंगली तो तुरनी आ, इहदे विच उही लोग शामिल होणगे जिहड़े कि एंटी वैक्सीन दे लहर दे नाल संबंधित आ। सो इन्हां ने लैंगली तो तुर के हाईवे 1 लैके वैनकूवर डाउनटाउन रॉबसन स्ट्रीट के उत्ते जाके इकट्ठे होना आ। तो उन्होंने अपील की है कि वो सारे लोग जिन्होंने लगता कि सरकार पाबंदियां ला के गलत कर रही है, मनुखी अधिकारों का घाण किया जा रहा, वो इस रैली के शामिल होण। हुण दूजे पासे वो लोग जिहड़े कि पाबंदियां के हक विच आ, जे समझते आ कि टीके ला के सरकार ने जानां बचाईआं, वो कहते भी असीं विरोध करना है, जिथे जिथे भी साडे कोल होया इस रैली नूं राह दे विच रोक के असीं विरोध करांगे। सो जे अजिही कोई हालात बनते हैं तो टकराव की स्थिति भी बन सकती है, जिसनूं लैके पुलिस और प्रशासन चिंताग्रस्त हैगा जी। हुण गल ये है कि दोनों तरह आपो अपने कहे दे उत्ते बजिद्ध हो रही हैं। कल न्यू वैस्टमिनिस्टर शहर दे विच भी एंटी वैक्सीन जिहड़े वाले लोग आ, सोच वाले लोग आ, उन्हां वालों कि कोविड-19 वैक्सीन क्लीनिक के बाहर मुजाहरा किया गया आ। हुण पहलां वो मुजाहरे करते सीगे, हुण वो मुजाहराकारियां दे उल्ट मुजाहरे होण दी जिहड़ी पिरत पैण लगी आ। ये पिरत ऑटवा तो शुरू हुई आ, कैनेडा के बाकी शहरों के भी यह जा सकती है। सो इस मुद्दे के उत्ते कनेडा के शहरी जिहड़े आ वो वंडे जाण लगे आ। बेशक एक पासे बहुत गिणती लोग आ, एक पासे घट गिणती लोग आ। बहुत गिणती इस करके कह रहे हैं कि 90% लोगों ने टीके लवाए हुए आ, 10% लोग आ जिन्होंने टीके नहीं लवाए, जिसका विरोध कर रहे हैं। सो एक टकराव बनता नज़र आ रहा, पाड़ा वाधा प्रतीत हो रहा जी। गल करांगे गैंग हिंसा की गोलीबारी की, तो डेल्टा सरी तो गवांढी शहर आ, विचाले सिर्फ स्कॉट रोड पैंदी है जिन्होंने 120 स्ट्रीट भी कहते हैं। इधर सरी शहर वसदा, दूजे पासे डेल्टा शहर वसदा, तो अपना प्रशासन है, अपनी पुलिस है उन्होंने 92 एवन्यू के 118 स्ट्रीट के लागे एक गड्डी के उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां। ये गड्डी एक घर दे विच खड़ी सी, तो उत्थे जिहड़ा व्यक्ति जिहदे गोलियां मारियां गईयां ਉਹਦੀ मौके के उत्ते मौत हो गई दसी जा रही है। ये वरतारा अज वड्डे तड़के तकरीबन सवेरे 2 बजे वापरिया। पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने जानकारी मिली है, किसी ने फोन किया कि गोलियां चलियां, वो मौके पर पहुंचे आ। एक व्यक्ति उत्ते जख्मी हालत में मिलिया, पर उसनूं जी मुढ़ली सहायता दी गई है, पर बचाया नहीं जा सकिया। पुलिस का कहना कि हले इसकी पछाण असीं जनतक नहीं कर सकते, उसके नज़दीकियां नूं रिश्तेदारां नूं दस्सण तो बाद ही उसकी पछाण जिहड़ी आ बाहर कढ़ी जा सकती है। पुलिस का इन्ना जरूर कहना है कि यह एक टारगेटेड शूटिंग है, जानी कि मिथ के निशाना बनाया गया आ। आम लोगों को तो कोई खतरा नहीं। हजे इसका संबंध गैंग हिंसा नाल है या नहीं, ये बारे कोई बहुती गल नहीं की गई। मामले की होर जांच जिहड़ी आ वो चल रही है। गल करिए सरदरुत ओलंपिक्स की। सरदरुत ओलंपिक्स जिहड़ियां 2022 दियां चीन दे विच होणीआं। काफ़ी मुल्क पहलां ही इस संबंधी जिहड़ा उन्हां दा बाईकाट कर चुके हैं। हुण भारत ने भी चीन दियां सरदरुत ओलंपिक्स का एक तरह के संकेतक बाईकाट करन दा ऐलान किया है। आप जानते हैं कि 15 जून 2020 नूं भारत और चीन दियां फौजां गलवान वादी दे विच एक दूजे के
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਦਰਤ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਵਾਨਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨਵਾਦੀ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਕਮਾਂਡਰ ਕੀ ਫੈਬੀਓ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਲੈ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਆ ਰਾਜਦੂਤ ਆ ਉਹ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਆ ਜੋਬਸ ਫॉर ਚਾਈਨਾ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ RSS ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਅੱਡ ਆ, ਖਾਣਾ ਅੱਡ ਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅੱਡ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ BC ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਤਾ ਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨੋਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ 1978 1980 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲੈਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਪਲੋਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਕਦੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਭਰਾ ਹੋਣ, 4 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਗਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਈਆ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹੁਣੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਵੇਚਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰੋਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੈਰ ਪੱਟਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜੂਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਥ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅੱਜ 4 ਫਰਵਰੀ ਆ। 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। 4 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ 2 ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਾਪੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।